پر بات چل رہی تھی کہ ہر مباح کام میں اگر آدمی نیت اچھی کر لے، نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسے ہی کرنے سے اس کا ثواب، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی کرنے سے بھی اس کا ثواب ویسا مل جاتا ہے، جیسے والدین کی رضامندی وغیرہ وغیرہ، لیکن بعض کاموں میں نیت کرنی پڑتی ہے، جیسے آفس یا کام پہ جاتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ بچوں کا پیٹ پالوں، اور یہ حکم خداوندی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، کسب الحلال فریضہ فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کا کمانا فرض ہے بعد فرائض کے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج لوگوں نے صرف اسی کو سمجھا، کسب الفریضہ، بعد الفریضہ کو بھی چھوڑ دیا اور حلال کو بھی چھوڑ دیا، کسب الفریضہ خرید دیا۔ کسب الحلال، حلال بھی ضروری ہے۔ گانے باجوں کا کام کرنا، آج کل ایسے جھولوں کا کام چل رہا ہے جس میں کارٹون ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، یہ بھی ناجائز۔ کوئی بھی ناجائز کام کرنا، میں عرض کرتا رہتا ہوں، اب یہاں تک حالت پہنچ گئی، چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ بھی ناجائز کام کر رہے ہیں۔ کوئی گڑیا بناتا ہے جس میں شکل ہوتی ہے، کوئی غبارے میں شکل بنا کے اس کو بیچتا ہے تاکہ بچے شوق سے لیتے ہیں کہ اس میں شکل بنی ہوتی، یہ سب ناجائز ہے۔ بظاہر اس میں نفع بھی تھوڑا ہے، لیکن یہ اپنے رزق کو یہ آدمی ناجائز حرام کر رہا ہے، اس لیے ایسا کاروبار کرنا جائز ہے۔ کسب الحلال ہے، حلال کام کرے، حلال کام کرے۔ ڈبو چلانا یا اس طرح ایسی چیزیں جس سے لوگوں کا وقت ضائع ہو، وہاں پہ جوا کھیلا جائے، ایسی چیزیں سب یہ ناجائز کے زمرے میں۔ حجام کی دکان، داڑھی منڈانا اور کٹانا گناہ ہے، اس کی دکان میں جو پیسہ آتا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ تو کسب الحلال کا، حلال کا لفظ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر حلال نہیں ہے تو وہ نہ فریضہ ہے اور نہ جائز ہے۔ کسب الحلال ہی فریضت۔ تو جو عام طور پہ کام کاج ہیں، جیسے لوگ کوئی کارخانے میں، کمپنی میں، یہ سب حلال ہے ظاہر سے، لیکن اس میں بہت سی شکلیں ایسی ہیں، کوئی سودی قرض لے لیتا ہے، کوئی اس میں ایسی شکل پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ ملازمین خاص کر جیسے 9 سے 5 ان کی ڈیوٹی ہے، وہ جب پہنچتے ہیں 9:15 9:30 بجے، 10 بجے، اور کیونکہ اس وقت تک سیٹ نہیں آتے اور واپس بھی جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے یہ جتنی دیر یہ غیر حاضری کر رہا ہے، یہ اتنی دیر ناجائز کام کر رہا ہے، یہ اس میں حرام میں، حلال میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے کسی کام میں خرد برد کرنا، کام وہاں پہ ہیں اور کام اپنا کر رہے ہیں، آن لائن وغیرہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کام میں حرج ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے تو اہل علم سے پوچھ لیں، ایسا کام ہو سکتا ہے کہ اگر فیکٹری اور آفس کا کام نہیں ہے، وہاں کوئی اپنا کام کرے تو ہو سکتا ہے اس کی گنجائش ہو، لیکن اس کی تفصیل اہل علم سے معلوم کر لینی چاہیے کہ اس میں کس حد تک گنجائش، ورنہ یہ سمجھنا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیکٹری اور آفس کا نقصان کر کے اپنے ذاتی کام میں لگ جاتے ہیں، جو کہ یہ سب ناجائز ہے۔ تو بعض دفعہ حلال کے اندر بھی ہم حرام کو شامل کر لیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حکیم محمد فرماتے ہیں لوگوں نے ادھر سے حلال کو نکال دیا، ادھر سے بعد الفریضہ کو نکال دیا، تو کسب الفریضہ ہی رہ گیا، کسب الحلال کو نکال دیا، فریضہ یعنی صرف کمانا فرض ہے۔ یہ تو روایت نہیں ہے نا، روایت کا صحیح مفہوم کیا؟ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اب دیکھیے پرچون والا صبح سے رات تک بیکری والا لگا رہتا ہے، نمازیں چھوڑ کے، یہ کیسے، یہ کون سے ثواب ہے؟ یہ ثواب کمانا ہے تو فرائض و واجبات تو کم از کم زندہ کریں، فرائض و واجبات اپنے وقت پر پڑھیں، یہ بھی نہیں کہ گھر جا کے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے اصلاحی خطبات میں ہم نے یہ بات سنائی ہے، اثر میں ہم نے ساری اس کے جلدیں سنائی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک خاتون کا خط میرے پاس آیا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور عصر کے وقت میں جاتے ہیں کلینک میں، اور عصر، مغرب اور عشاء تینوں نمازیں آ کے رات میں گھر میں پڑھتے ہیں۔ وہ فکر مند خاتون ہیں، جب انہوں نے خط لکھا ہے اور اس سے واقف ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے جب ان کو سمجھایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نماز تو وقت پہ پڑھا کریں، تو کہتے ہیں یہ بھی تو خدمت خلق ہے، یہ بھی تو ثواب ہے۔ اب دیکھیے اس سے اس کو
कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि फर्ज है और वो सिर्फ सवाब है। फर्ज को छोड़ना जरूरी है, उसके लिए आप 10 मिनट के लिए जाइए मस्जिद, 7-8 मिनट में असर की नमाज होती है, सुन्नतें ना पढ़ें कोई गुनाह नहीं, लेकिन फर्ज जमात से पढ़ के आना पड़ेगा। सिवाय इसके कि कोई मरीज जांकनी के आलम में है तो आप ठीक है, आप तो यहाँ अभी ये 10 मिनट बाद पढ़ लें, 15 मिनट बाद, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो नमाज वक्त पे पढ़नी पड़ेगी डॉक्टर को भी। और इसके ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं नमाज 5:30 है, कहीं 5:45 है, कहीं 6 है, ऐसा होता है, कोई ऐसे पढ़ ले कोई वैसे पढ़ ले, कुछ भी नहीं है, 2-4 डॉक्टर मिलके जमात कर लें। आदमी चाहे तो सारी चीजें वजूद में आ सकती हैं, हम चाहते ही नहीं है, फिर कहते हैं ये मजबूरियां हैं। ये मजबूरी नहीं, ये हीले साजियां हैं। हीले में और मजबूरी में फर्क होता है। देखिए आप खुद ही खुदा ना खास्ता कोई भी ऑफिस की छुट्टी करता, क्या हुआ भाई चिकनगुनिया हो गया, क्या करें, तो हर आदमी कोई भी कुछ नहीं कहता, अच्छा भाई अल्लाह ताला शिफा दे। लेकिन आप ऐसे घुमाएं कि मैं जरा नॉट फीलिंग वेल, मैं जरा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो आदमी समझ जाता है कि इसको छुट्टी करनी थी। तो उसमें और इसमें फर्क होता है, ये हीला है और वो मजबूरी है। तो हीला और मजबूरी में माजूर है तो इंदल्लाह माजूर है। अब देखिए कितनों को ये बीमारी हुई, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, जिनको हो गई उनको शिफा अता फरमाए। तो उनके लिए जमात की नमाज भी अगर वो नहीं पढ़ेंगे उनको गुनाह नहीं है, घर में फर्ज पढ़ेंगे, लेकिन घर में फर्ज पढ़ेंगे, चाहे अगर खड़े नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि इस बीमारी में घुटने में भी तकलीफ हो जाती है, अगर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बैठ के पढ़ेंगे, बैठा भी नहीं जा रहा है तो लेट के पढ़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ सकते। लेकिन बहुत से लोग इसमें नमाज भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल समझ तब भी बाहर है, जब सही होंगे ना नहा के फिर नमाज पढ़ेंगे। अभी पाकी नापाकी का पता नहीं, पता क्यों नहीं, पता करो भाई, पता करो, किसी मुफ्ती का नंबर रखो, इतना ताल्लुक होना चाहिए कि मुफ्ती साहब को घर पे बुलाओ कि ये मेरे हालात हैं, अब आप बताइए इस सूरत में कैसे मैं नमाज पढ़ूं, वो बताएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कहेंगे ठीक है आप पे नमाज माफ, वो बताएंगे किस तरह आपको नमाज पढ़नी, तयम्मुम करना है, गुस्ल करना है तो किस तरह करना है, अगर एक्सीडेंट है, कोई उज़्व आदमी का ऐसा मुतासिर है जहां पानी भी नहीं लगना, उस पर मसा होगा, तो ऐसी सूरत हो नहीं सकती कि आदमी से नमाज माफ हो जाए। वो नमाज पढ़ेगा या तो तयम्मुम से पढ़ेगा या मसा करके पढ़ेगा, किसी ने कोई मुफ्ती ये सूरत बताएगा। लेकिन हम तो अपनी तरफ से खुद ही फतवा दे लेते कि अभी तो बहुत बीमार हैं, अभी हमसे हो नहीं रहा है, जब सही होंगे ना सारी नमाजें पढ़ लें। ये एक बीमारी का अजर भी क्या मिलेगा, इस बीमारी पे अजर मिलता है, लेकिन जो फर्ज वाजिब को छोड़ रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इसको अजर भी क्या मिलेगा। ये फिक्र होनी चाहिए। जब फिक्र होती है तो अल्लाह ताला फिर हिम्मत भी अता फरमाते हैं, तौफीक भी अता फरमाते हैं, और करने वाले करते हैं। लियाकत नेशनल पहुंचा में पता चला फलाने दोस्त का इंतकाल हो गया, फलाने दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। लियाकत नेशनल पहुंचा, वो दोस्त था, उसका रिश्तेदार था, वो तो उसके साथ पहुंचा मैं, तो देखा कि वो इतने खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला बाइक एक्सीडेंट ऐसा होता है, वो भी असर की नमाज पढ़ के तयम्मुम करके उसने असर की नमाज पढ़ी थी और उस फारिग हुआ था अभी जब हम पहुंचे। तो जिसका ताल्लुक सही होता है, अल्लाह वालों से होता है, वो इस अहमियत को जानता है, वो अस्पताल में लियाकत नेशनल में भी नमाज नहीं छोड़ता। और जिसका ताल्लुक सही नहीं होता वो 102 बुखार पे अभी मुझसे अभी नहीं बाद में पढ़ लेंगे, ये सब ये न करने की बातें। ये एहतमाम कैसे आता है, जब आदमी दीन को सीखता है, उसके मसाइल पता होते हैं, फिर पता चलता है कि नमाज, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो हमला हुआ 3 दिन तक बेहोशी तारी होती रही, जब अफाका होता हजरत शेख लिखते हैं उनको याद दिलाया जाता कि नमाज, फरमाते थे हाँ जो नमाज न पढ़े उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। जो नमाज, इस हालत में भी हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, सहाबा ने नमाज पढ़ी, इस हालत में ताउन के मरज में सहाबा ने नमाज पढ़ी। हम कहते हैं जरा सा बुखार हुआ, जरा सर में दर्द हुआ, फलाना हुआ, भाई ठीक है अभी हम कल से पढ़ेंगे, थोड़ी सी परेशानी, शादी ब्याह में तक में लोग नमाजें छोड़ देते हैं। तो रिस्क कमाने में नमाज छोड़ने का क्या ताल्लुक है, इसमें तो जितना आदमी पढ़ेगा नमाज इतना ज्यादा रिस्क में बरकत होगी। जो आप समझते हैं आधा घंटा छोड़ने से हरज होगा, ये बरकत अल्लाह ताला देंगे। ये करके देखने के बाद पता चलेगा कि आधा घंटे के लिए दुकान बंद करने से कारोबार में हरज नहीं होगा, बल्कि जो लिखा है वो मिल के रहेगा। फिर हुसूले ज़र की खातिर क्यों मैं सरगर्दां फिरूं, वो मुझे मिलकर रहेगा जो मेरी किस्मत में है। अल्लाह ताला ये इसका एहतमाम हमें नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस।